नाम डॉक्टर रविंद्र पाटिल है। आई एम वन ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। मेरा रिश्ता ज़हीराबाद से ऑलमोस्ट एक 15 साल से है। शुरू में आई यूज़ टू विज़िट, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आता था। फिर 2017 से हफ्ते में 5 दिन 6 दिन हम लोग एक छोटा हॉस्पिटल से शुरू किए, जिसमें सिर्फ हम लोग हड्डी का इलाज और स्पाइन का इलाज कर पाते थे। उस हॉस्पिटल में हमारा लिमिटेशन था कि वी डिडंट हैव द सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल केयर और गायनेकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, आईसीयू केयर, कैथ लैब, वो सब सपोर्ट नहीं था। इसकी वजह से जो हम लोग सर्व कर पाते थे, एक लिमिटेड पॉपुलेशन को सर्व कर पाते थे। तो ये जो ड्रीम था कि एक अच्छा अस्पताल बने, लोगों को सर्विस मिले, हैदराबाद जाने की या बीदर जाने की नौबत कम हो जाए। जो टाइम फैक्टर रहता है, वो टाइम फैक्टर में बहुत सारे लोगों को अच्छा इलाज मिले और लाइफ सेव हो एट मिनिमल कॉस्ट। वो एक विज़न लेके हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किया है। 1 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है विद सपोर्ट ऑफ ऑल यू पीपल। ज़हीराबाद के लोगों का जो प्यार और विश्वास मिला है हम लोगों को, उसकी वजह से आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट वी हैव स्टार्टेड कैथ लैब इन आवर हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। कार्डियोलॉजी की जो भी सर्विसेज है, स्टेंटिंग है, इमरजेंसी सर्विसेज, जितने हार्ट अटैक से जितने डेथ्स हो रहे हैं, आप सुन रहे होंगे अभी कर्नाटका में, इट हैज़ बिकम सच अ बिग न्यूज़। उसको प्रिवेंट करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आरोग्यश्री सर्विसेज भी अभी पूरा फाइनल हो गया है। 2-3 दिन में वी विल बी एबल टू स्टार्ट इट। सो आरोग्यश्री सर्विसेज जो लोगों को है कार्ड से, दे विल बी एबल टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑल स्पेशलिटीज़ अक्रॉस मेजॉरिटी ऑफ द स्पेशलिटीज़। मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सारे स्पेशलिटीज़ जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, हड्डी का, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्कोपी, जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, सारे डॉक्टर्स यहाँ हमारे हॉस्पिटल में 24/7 अवेलेबल है। कोई भी इमरजेंसी हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी हो, आपको सिर्फ यहाँ तक आना है विद इन टाइम। उसके बाद हॉस्पिटल विल टेक कंप्लीट केयर। We will be able to stabilize the patient, we will be able to treat the patient here, and if required, अगर बहुत ही ज़्यादा है, if required, we will be able to shift the patient to a higher center at a stable condition। जो बिना स्टेबल किए हुए जो बहुत सारे पेशेंट जाते हैं यहाँ से, इमरजेंसी हो गया, कुछ भी हो गया, मान लीजिए एक चेस्ट पेन आ गया, MI है, पेशेंट यहाँ पे आ गया, इफ आर एबल टू ट्रीट इट कम्प्लीटली, विच वी विल बी एबल टू डू फ्रॉम नाउ ऑन। अगर इन केस कोई भी अगर केस है जो वी आर नॉट एबल टू मैनेज, अगर पेशेंट को भी हम लोग यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट दे के, वेंटिलेटर पे भी रख के, स्टेबल करके भी हम लोग शिफ्ट कर पाए कोई भी बड़ा अस्पताल में भी, तो पेशेंट के जान बचने का, पूरा उसका हेल्थ नॉर्मल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सो सब मीडिया लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये जो फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हर एक पब्लिक के पास पहुंचाना आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शैलजा वासिरेड्डी, आई एम अ कार्डियोथोरासिक అండ్ వాస్కులర్ సర్జన్. సన్రోహి హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసినది అయితే సార్ చెప్పినట్టు ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ సెటప్. అంటే ఒక డ్రీమ్గా స్టార్ట్ చేసింది, ఫైనలీ టుడే ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ హాస్పిటల్, 50 బెడెడ్. తర్వాత అన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ యూరాలజీ, న్యూరాలజీ, న్యూరో సర్జరీ, కార్డియాక్ సర్జరీ, కార్డియాలజీ, గైనకాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, 24/7 క్రిటికల్ కేర్ సర్వీసెస్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. విత్ 24/7 డాక్టర్స్ హాస్పిటల్లోనే ఉంటుంది. దానికి యాడెడ్గా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ ఆరోగ్యశ్రీతో అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది అంటే, ఆ బడ్జెట్ లిమిటేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఫైనాన్షియల్ రిస్ట్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఎక్కడైతే ఆరోగ్యశ్రీ ఉందో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చేది బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫైనాన్షియల్. సో ఇప్పుడు ఆ నెసెసిటీ కూడా లేకుండా ఇక్కడ కంప్లీట్గా మనమైతే చూసుకోగలుగుతాము. అండ్ క్యాత్ ల్యాబ్ ఈజ్ ఆల్సో, క్యాత్ ల్యాబ్ అంటే కార్డియాలజీకి సంబంధించి స్టెంట్ అది వేసేది. యూజువల్గా ఏ పెరిఫెరల్ సెటప్స్లో అన్నా థ్రాంబోలైసిస్ చేస్తాం. ఏదైతే హార్ట్ వెజల్స్లో క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయో అది కరగడానికి మందులు ఇచ్చి అట్లీస్ట్ పంపించేవాళ్ళు ఫస్ట్లో. కానీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదైతే స్టెంట్ వేస్తే తిరిగి బ్లడ్ సప్లై హార్ట్కి అంది, తిరిగి హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ అది సెట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి క్యాత్ ల్యాబ్ కంప్లీట్గా ఉంది. సో మనం ఇంకొక సెంటర్కి రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే అన్నీ ఇక్కడే ఉండడంతో పేషెంట్స్కి ఎస్పెషలీ హార్ట్ అండ్ బ్రెయిన్ది టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఎవ్రీ మినిట్ విల్ కౌంట్. సో ఆ స్టెబిలిటీ తీసుకురావడానికి అయితే హార్ట్ పరంగా ఇట్ ఈస్ ఎక్సలెంట్. అండ్ న్యూరో సర్జరీ కంప్లీట్లీ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్. అంటే జూనియర్ లెవెల్లో కూడా కాకుండా సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్స్, ఈవెన్ హైదరాబాద్ వెళ్ళినా సరే వీళ్ళే మళ్ళీ సర్జరీ చేసే టైప్ లెవెల్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నారు. కాబట్టి ఐ థింక్ నథింగ్ లైక్ ఇట్. ఇంతకు మించి అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసేది మనం ఇంత దగ్గరలో టు ద పబ్లిక్ వీఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ఇట్ విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్. ఏ విధంగా సిటీ స్కాన్ ఉంది, ఎవ్రీ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఆల్ అవైలబుల్ హియర్.
వాళ్ళు ఇంకా న్యూరాలజీలో రీహాబిలిటేషన్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం పారాలసిస్ అవుతుంది, వాళ్ళ మజిల్స్ అవన్నీ రీజనరేట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని కూడా చూడడానికి రీహాబిలిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ విత్ రీహాబిలిటేషన్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారు మన హాస్పిటల్లో. కంటిన్యూస్గా ఫిజియోథెరపీ చేస్తే వాళ్ళకి ఏదైతే పారాలసిస్ అవన్నీ ఉన్నాయో కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్, బెటర్ లైఫ్ ఉండే ఛాన్సెస్ అవన్నీ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ప్రతి స్పెషాలిటీ, ప్రతి సూపర్ స్పెషాలిటీ, ప్రతి సబ్ స్పెషాలిటీ ఉంది కాబట్టి వీ రిక్వెస్ట్ ది సేమ్ థింగ్, వీ రిక్వెస్ట్ అగైన్ మీడియా ఈజ్ ద వే టు గో ఫర్ అస్. సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్ కంప్లీట్లీ సో దట్ ఎవ్రీబడి అందరికీ తెలుస్తుంది, సో దట్ వాళ్ళు వస్తే డెఫినెట్లీ ఆల్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్. Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Saira TV.